بیان آپ نے حضرت علامہ مولانا بابا سرفراز سے بھی آپ نے سماعت کر لی، اور جو ہے ہمارے بڑے بھائی حضرت علامہ مولانا بشیر احمد صاحب اللہ، انہوں نے بھی اچھی تقریر کی۔ اب میں جو ہے جانا پہچانا کوئی نیا چہرہ لے کر کے حاضر نہیں آیا ہوں، اسی رضا مسجد کا خطیب و امام ہوں۔ بس مرتبت کے 2-3 اشعار آپ کے سماعتوں کے حوالے، اس کے بعد جو ہے صلاۃ و سلام جو ہے پڑھ دیا جائے گا۔ پیارے، یہ محفل اس لیے سجائی گئی ہے، محفل کی منعقد اس لیے کی گئی ہے کہ جناب محمد توفیق بھائی اور ان کی زوجہ جو ہے دونوں جو ہے حرمین شریفین کی زیارت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ اس سفر کو کامیاب عطا فرمائے، اور موسم کے اعتبار سے طبیعت بھی خراب ہو سکتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے زمینی آسمانی تمام آفات و بلیا سے اور جسمانی تمام بیماریوں سے اللہ پاک ان کی حفاظت عطا فرمائے۔ خیر خیریت کے ساتھ اللہ پاک انہیں پہنچائے، پھر خیر و عافیت کے ساتھ اللہ پاک انہیں اپنا وطن واپس کرے۔ کچھ اشعار میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، نبی کی شان میں کہ ان سے مل کر بدلتا تھا ستمگر کا مزاج، ان سے مل کر بدلتا تھا ستمگر کا مزاج، رب نے کچھ ایسا بنایا تھا پیغمبر کا مزاج، ان سے مل کر بدلتا تھا ستمگر کا مزاج، رب نے کچھ ایسا بنایا تھا پیغمبر کا مزاج، وہ جدھر سے گزرے وہ رستے محترم بنتے گئے، وہ جدھر سے گزرے وہ رستے محترم بنتے گئے، پوچھا تو بازار سب رش کے ارم بنتے گئے، سنگ کے سینے پہ نقش قدم بنتے گئے، ان کے چلنے سے پگھل جاتا تھا پتھر کا مزاج، رب نے کچھ ایسا بنایا تھا پیغمبر کا مزاج، دل میں ذکر حق زباں پر قوم کی خاطر دعا، دل میں ذکر حق زباں پر قوم کی خاطر دعا، رب عالم کی عبادت کے لیے غار حرا، دل میں ذکر حق زباں پر قوم کی خاطر دعا، رب عالم کی عبادت کے لیے غار حرا، تب تو مسند کی جگہ ٹوٹی چٹائی بوریاں، حکمراں ہو کر بھی رکھتے تھے کلندر کا مزاج، رب نے کچھ ایسا بنایا تھا پیغمبر کا مزاج، رب نے کچھ ایسا بنایا تھا پیغمبر کا مزاج۔ یارے، یہ اس گھر میں اس مقام تشریف لے جا رہے ہیں جو سب سے پہلے وہ خانہ کعبہ، سب سے پہلے پوری کائنات میں سب سے پہلے اگر بنا ہے تو وہ خانہ کعبہ بنا ہے، مسجد حرام بنا ہے نا، اور وہ پوری دنیا کے بیچوں بیچ ہے، کیا ہے؟ پوری دنیا کے بیچوں بیچ کیا ہے؟ خانہ کعبہ ہے۔ اس لیے ہمارا اور آپ کا قبلہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ ہے، اور وہاں جو نمازی نماز پڑھتے ہیں چاروں طرف سے پڑھتے ہیں، وہی تو قبلہ ہے، اس لیے وہاں چاروں طرف سے نمازی حضرات نماز پڑھتے ہیں، وہاں قبلہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے آپ کو یہاں قبلہ ڈھونڈنا پڑے گا، پوچھتے ہیں کہیں اگر انجان جگہ پہ جا کے پوچھتے ہیں قبلہ کی طرف ہے نا، لیکن وہاں تو خانہ کعبہ ہے، وہی تو قبلہ اللہ، ایسی جگہ تشریف لے جا رہے ہیں، اللہ کا گھر دیکھنے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، وہ گھر اللہ اکبر جس گھر کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے قائم کیا، اپنے ہاتھوں سے بنایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ جب خانہ کعبہ کی دیوار اونچی ہو گئی اور ہاتھ آپ کا نہیں پہنچنے لگا، آج ہم اور آپ مکان بناتے ہیں، بلڈنگ بناتے ہیں، جب دیوار اونچی ہو جاتی ہے تو بانس بلے کھڑا کرتے ہیں، چالی رکھتے ہیں، پھر اس پہ چڑھ کے جو ہے مستری اپنا کام کرتا ہے، لیکن خانہ کعبہ کی دیوار جب اونچی ہو گئی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ نہیں پہنچنے لگا، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ ایک پتھر پر کھڑے ہوتے ہیں، رب کا حکم ہے ابراہیم سوچتے کیا ہو، یہ جو سامنے پتھر ہے، چوکور پتھر ہے، اس پتھر پہ کھڑے ہو جاؤ، اللہ کا حکم ہوا، ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ پتھر خود بخود جو ہے اللہ کے حکم سے اوپر پہنچ رہا ہے، اوپر جا رہا ہے، جس کا ذکر قرآن میں رب نے یوں کہا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب مسالے کی ضرورت پڑتی، پتھر اینٹ کی ضرورت پڑتی، آپ نیچے آتے، پتھر خود بخود نیچے آتا، آپ مسالہ لیتے، پتھر لیتے، پھر وہ پتھر خود بخود آپ کو اونچے تک پہنچاتا، اللہ چاروں طرف
बात को आपने बुलंद किया। तो सैयदना इब्राहिम सलाम, तो उस पत्थर पे जब आप खड़े होकर के आपने काम किया, खाने काबा की दीवार ऊंची हो गई, तो हजरत इब्राहिम सलाम के दोनों पांव के निशान उस पत्थर पे आ गए। आज भी ये हमारे तौकीर बताएंगे उस पत्थर पे जिसे मकाम इब्राहिम कहा गया है, जिसका जिक्र कुरान पाक ने भी कहा है, वत्तखिजू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। रब का हुक्म हुआ, ऐ लोगों, ऐ दुनिया के कोने कोने से आने वालों, जब जब मेरे घर में आओ तो मेरे इब्राहिम की मकाम को मुसल्ला बनाओ, उस जगह 2 रकअत नफल नमाज पढ़ो जिस पत्थर पर मेरे इब्राहिम खड़े होकर के मेरा घर बनाया। पांव के निशान आ गए। अल्लाह के नबी ने भी जब खाने काबा की तवाफ की, खाने काबा को तवाफ करने के बाद फौरन अल्लाह के नबी जो है उस मकाम इब्राहिम पर गए जहाँ सैयदना इब्राहिम सलाम के पांव के निशान आज उस पत्थर में मौजूद है, और वो पत्थर आज भी खाने काबा के सामने मौजूद है कि नहीं अल्लाह जी? बेशक 2 रकअत नफल नमाज पढ़ना तो किसकी अदा है? हजरत इब्राहिम सलाम की ताकि याद ताज़ा हो जाए। कयामत तक के लिए हर आने वालों के लिए अल्लाह ने वाजिब कर दिया, दुनिया के कहीं से किसी भी कोने से आओ, मकाम इब्राहिम पर तुम्हें खड़े होकर 2 रकअत नफल नमाज पढ़नी पड़ेगी, वरना तुम्हारा हज नहीं होगा। इसी तरह आप सफा मरवा को देख लीजिए, ये सब अल्लाह के मकबूल बंदों की यादें हैं। सफा मरवा की कोई हैसियत नहीं थी, ये मकाम सफा मरवा को कहां से हासिल हुई? जब सैयदना इब्राहिम इस्माइल सलाम 6 माह के दूध पीते बच्चे थे, हजरत हाजरा अपने बेटे इस्माइल सलाम को प्यास लगी थी। अल्लाह पर सैयदना हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अपने बेटे की प्यास देखी ना गई। माँ जो माँ होती है, माँ की ममता तरफ उठी, कभी सफा पे जाती है, कभी मरवा पहाड़ी पर जाती है, कभी सफा मरवा पर जाती है। जब आप उस पहाड़ी पे पहुंचती है तो बेटा नजर नहीं आता था, जो है पहाड़ आड़ में आता था, फौरन कभी अपने बेटे के पास आती थी। इसी तरह 7 चक्कर लगाई हजरत हाजरा ने। आज हर आने वालों के लिए सफा मरवा के दरमियान दौड़ना, 7 चक्कर लगाना वाजिब कर दिया, जरूरी करार दिया, ताकि हजरत हाजरा की याद बाकी रहे। अल्लाह पर। और आप ज़मज़म जब आप तवाफ करके थक जाएंगे, सफा मरवा की सही करके आप थक जाएंगे, प्यास लगेगी, तो आप ज़मज़म भी वही है, जाइए पानी भी पीजिए, आप ज़मज़म खड़े होकर के पीजिए। अल्लाह पर। सैयदना इस्माइल सलाम की उस आब ज़मज़म को निस्बत एक नबी के एड़ियों से, सैयदना इस्माइल सलाम के एड़ियों के रगड़ने की वजह से आब ज़मज़म का पानी उबल पड़ा। जब आप हजरत हाजरा जब पानी की तलाश में दौड़ी, देखे कि पानी कहीं नजर नहीं आ रहा, जब आई देखी कि मेरा बेटा जहाँ लेटा है वहीं पानी का चश्मा उबल पड़ा है। आपने अरबी जबान में कहा, हजरत हाजरा ने, या माओ ज़मज़म, यानी अरे पानी थम जा, रुक जा। अगर ये हजरत हाजरा ये नहीं कहती ना तो पूरी कायनात में ज़मज़म का पानी फैल जाता। अल्लाह आपने माओ ज़मज़म कहा है, पानी रुक जा, ठहर जा, छोड़ दे, ठहर जा। और आपने मट्टी के मेड़ से जो है उसको पेड़ की शक्ल में जिस तरह हमारा मट्टी से कर दिया, इसी तरह आपने घिराव कर दिया। अल्लाह तो ये माओ ज़मज़म को ये बरकत हासिल है। इसी तरह हजरत इब्राहिम सलाम जब अपने बेटे इस्माइल सलाम को कुर्बानी करने के लिए जा रहे थे तो 3 जगहों पर शैतान ने बल लगाया था। ज़ाहिरी शक्ल में वो शैतान आ गया। तफसीली वाक़या है, बताना मकसद नहीं। 3 जगहों में शैतान ने बरकाया, हजरत इब्राहिम से कहा, फिर इस्माइल से कहा, फिर हजरत जो है हाजरा से कहा। चुनांचे शैतान नाकाम हो गया। 3 जगहों पे हजरत इब्राहिम सलाम ने कंकरी मारी, उस शैतान को भगाया। ऐ मरदूद, तू मरून है, तुम्हारा दाव मेरे ऊपर नहीं चल सकता। तो आज भी हर आने वालों पर जो है कंकरी मारना क्या करार दिया अल्लाह ने? वाजिब करार दिया। वाजिब। हर हाजी हज करने वाला है, उम्रा करने वाला है तो कंकरी मारे, ताकि मेरे इब्राहिम की सुन्नत अदा हो जाए, उनकी याद ताज़ा हो जाए। बेशक बेशक। तो प्यारे, बहुत सारे वाक़यात है। अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला इनके सफर को कामयाबी अता फरमाए और इनके बेटों के कारोबार में खूब तरक्की अता फरमाए। मरतबत एक